नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज असंतु शुणिबा गौरहरि दासंकर गल्प गणतंत्र। रमेश एमएलए घर आगे अपेक्षा करुथिला। गला 4 दिन हला सकाळ उठी पड़ी सेठिके आसुछि एवं ऑफिस जिबा समय होई गले एइठु फेरी जाउछि। एमएलए सांगरे देखा होई पारु नाही। आज भी एठी अपेक्षा करिबार 2.5 घंटा बीती गलानी। देखा हेब कि नाही किए जाने। गला मार्च मास निर्वाचन बेले एमएलए ता घर पाखे सभा करिथिले। ता झियो हातरु दही सरबत पीथिले। रमेश को आलिंगन करी कहिथिले, आपणक पई दिनर 24 घंटा मो दरजा खोला रहिबो। जहा समस्या आसीबो मोते कहिबे, मु तार समाधान करिबी। से कथा मने पकई रमेश मन को मन हसिला। सत कथा, एमएलए दरजा 24 घंटा खोला अछि, किंतु बंद दरजा ठारू आहुरी निर्मम। तुमे देखुथिब लोके जाउछंती पुणी आसुछंती, किंतु तुमे जाई पारु नथिब। पुणी गले भी कौन करिब? एमएलए चारिपाखे सबु बेले 20-22 लोक घेरी रहिथिबे। सेमिति गोटे मेलारे कौन किछि कहि हेब? 5-7 मिनिट निरोला समय मिलिले हुए तो से ता समस्यार कथा कहंता। थरे एमएलए कानरे कथा पड़ीगले ए छोटिया समस्याटीर समाधान होई जानता, ए विश्वास तार अछि। रमेश गोटे कदम्ब गछकु ढीरा देई छिड़ा हैला। घंटाए काल गोटिए जगारे छिड़ा होई ता गोड़ थकी पड़िथिला। एतिकी बेले तार पाटपुर थानार मंगुली बाबू सब इन्स्पेक्टर कथा मने पड़िला। लोकटा एड़े लांचुआ बोली रमेश केबे भाभी नथिला। से दिन भारी मुह तोड़ देखौथिला। एमिति करिदेबी सेमिति करिदेबी, सेगुड़ाकू बांधी आनी हाजत भितरे पुरई देबी, किंतु कौन हैला केजाणी एबे गद सुंघिला परी बसी रहुछि। जेते जहा कहिले भी किछि शुणु नाही। से दिन कृष्ण मंगराज निज आड़ू कहि नथिले रमेश निजे जानि पारि नथांता जे मंगुली बाबूटा एड़े लांचुआ। एबे रमेश अनुताप करुथिला जे काहेकि से विश्वास करी मंगुली बाबू सबु कथा कहिदेला। भुवनेश्वर खोर्धा मझिरे पाटपुर हाउसिंग कॉलोनी। राजपथ सेपटे पाटपुर गाँ, एपटे पाटपुर हाउसिंग कॉलोनी। एई कॉलोनी रे 700 रु अधिक घर हेब। 80 मसीहारे एई कॉलोनीटी नुआ गढ़ी उठिबा बेले एठी आर्थिक दृष्टिरू दुर्बल लोकमानंकु घर मिलिथिला। मात्र एहा भितरे कॉलोनीर काया बदल होई सारिछि। जेउ माने घर पाइथिले सेमानंक भितरू अधिकांश एहा भितरे सेगुड़ाक बिकी अन्य आड़कू चली गलेनी। गरीब दुर्बल अल्प दरमा पाउथिबा किरानी एवं छोट व्यवसायी प्राय आउ केही नाहांती। तांक घर गुड़ाक किणी नेइछंती ठिकादार, बड़ ऑफिसर एवं धनी राजनेता। पुरुणा घर गुड़ाक संपूर्ण भांगी देई सेई जगारे सुंदर सुंदर कोठाघर तैयारी होईछि। पाटपुर कॉलोनी भितरे पुणी एबे 4टा बहुतल आपार्टमेंट। जेउ केतोटी सान सान परिवार अछंती सेमाने जे धीरे धीरे एठू उठी जिबे ताहार लक्षण देखागलानी। गला रविवार राति कथा मने पड़ी रमेश को भय लगुथिला। राति प्राय 12:30 कि 1 हेब। ता घर गेट को केते जण आसी बाड़े थिले। धड़ धड़ शब्द सुनी से उठी पड़िला। स्त्री को पचारिला, एते रातिरे किए गेट बाड़ौछि? स्त्री निदर उठिथिला एवं आश्चर्य होइथिला। ता पाखरे एहार कौनसी जवाब नथिला। खड़ खड़ शब्द सुनी झियो भी उठी पड़िथिला। सीए भी आश्चर्य। रमेश देहरे जामाटे गड़ेई गेट पाखकू आसिला बेलकू कॉलोनीर बिजुली लाइन कटिगला। चारिआडे अंधार। सीए से अंधार भितर पचारिला, कौन होईछि? किए गेट बाड़ौछ? केही जणे रमेशर मुह उपरे मोबाइल फोनर आलुओ पकेइला। रमेश हाथ पापुलीरे मुह घोड़ेई पचारिला, मो मुहटाकू काहेकि टर्च पकौछ? तमकू चिन्हिबाकू आलुओ पकौछु परा। भाईर मुहटा केमिति दिसुची टिके देखिबा। घड़घड़िया गलारे जणे जवाब देइथिला।
ତା କଥା ନ ସରୁଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହସିଥିଲେ। ରମେଶକୁ ଭୀଷଣ ଅପମାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ତା ଘର ପାଖରେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ମା କାଳୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ସେ ପଚାରିଲା, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ? ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ? ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ପତ୍ର ପକାଉଥିଲୁ। ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆସୁନ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବସିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଖାସି ଆଣିଥିଲୁ। ତମକୁ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ମାଗିବୁ ନାହିଁ ବା, ଆଗରେ ଥିବା ଲୋକଟି କହିଲା। ତା କଥା ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହସି ଉଠିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ସକାଳକୁ କଥା ହେବା। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ପରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାଇ ନଗଲେ ସିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଭାରି ଭାତୃଭକ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି କିସ୍ତିଏ ହସ। ରମେଶ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ପଚାରିଥିଲା, ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ? କୋଉ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଆହା, ଭାଇକୁ ଭୁଲିଗଲ? ଆମ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ। ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଗଲେ ଯାଇ ସେ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସିବେ। ରମେଶ ଗଳା ନରମ କଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିବ। ଲୋକଟାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତା ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସିଏ କହିଲା, ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ଆମେ ଯିବୁ? ହଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଫେର ମଝିରୁ ଆମ ପତର ଝିଙ୍କି ନେବ ନାହିଁ ତ? ଲୋକଟି ହସି ହସି ପଚାରିଥିଲା। ରମେଶ କହିଲା, କି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ସେମିତିକା ଲୋକ ନୁହେଁ। କାହା ପତର ମୁଁ କାହିଁ ଝିଙ୍କିବି? ହଉ ଚାଲରେ, ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଲୋକ। ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁକି କାହା ଖାଇବା ପତର ଝିଙ୍କିବେ? ଚାଲ ଚାଲ। ଯୁବକ ସଂଘର ଟୋକାମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଜୁଳି ଆସିଗଲା। ଗୁଳୁଗୁଳି, ଗରମ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରମେଶ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କିଏ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ରମେଶ କଥା ବାରି କହିଲା, ଏଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ। ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତା ଆଖିର ନିଦ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲା, ଏ ଜାଗାଟି ଖାଲି ଥିଲା, ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ଆସି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିଲେ। ସମୟ ସମୟ ମଲା କୁକୁର କି ଗାଈ ବି ଆଣି ଏଠି ମେହେନ୍ତର ପକାଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଭଲ ଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା। ରମେଶ ଏଠି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି। ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଶାଇ ସେ ଘରଟିକୁ କିଣିଛି। ଏଠିକି ଆସି ରହିଲା ପରେ ଦେଖିଥିଲା ବାଁପଟ ଜାଗାଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଇଠି ଆସି କଲୋନୀ ଯାକର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଅଳିଆତକ ପକାଉଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାଟି ଫାଙ୍କା। ଉଭୟ ପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ରମେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଝିଅକୁ ନେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲ କି ଡାକଘର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଲେ ବି ଜାଗାଟିର ଉପଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ା ଦିନୁ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ରମେଶର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ସିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ହେତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନାଁ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖେ। ମାତ୍ର ତାର ଯୁକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପଠାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚିଠି ଛପାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗ କରି ରମେଶ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏଠି କିଛି ଗୋଟାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଉ, ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କଟେ କରାଯାଉ, ତା ନହେଲେ ସରକାରୀ ଜମିଟି ଦିନେ ହୁଏତ ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାଟାରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟିରେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଅଳିଆ ପକାଇ ତାହାକୁ ଏକ ନିୟମିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହେଲା ଯେ
ରମେଶ ଓ ତା ପତ୍ନୀକୁ ଦିନରାତି କବାଟ ଝରକା କିଳି ଓ ଧୂପକାଠି ଜାଳି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ରମେଶର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ସେଇ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଟ୍ରକ୍ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ନେଲେ। ରମେଶ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଓ କାମକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଘର ତିଆରି କାମ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ପାଚେରୀ ତୋଳା ସରିବା ପରେ ଦିନେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛ ଲଗେଇଦେଲା। ତାର ମାସକ ପରେ ଫାଟକର ଦିପଟରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଧାଚୂଡ଼ା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନ ସାନ ପିଲାଏ ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଠାଣି ବାଣୀ ଓ ସ୍ୱର ଲହରେଇ ପାଠ ଆବୃତ୍ତି ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାର ମନେ ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଫୁଲଗୋଛାଟା ଯେମିତି ତା ଘର ପାଖେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତରବରରେ ରୋଷେଇବାସ କାମ ସାରିଦେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଧାଏଁ ଓ ସେଇଠୁ ଥାଇ ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର କାରବାର ଦେଖେ। ଏହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ ସେ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ କେତେବେଳେ ପିଲାଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। କଲୋନୀର କିଛି ଲୋକ ରମେଶକୁ ସାବାସି ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ରମେଶ ଉପରକୁ କପଟ ବିନୟ ଦେଖେଇ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହୁଏ। ସେ ଜାଣିପାରେ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ରମେଶର ଏ ଧାରଣାଟି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଜେ MLA ଆସି ତା ଘରୁ ଦହି ସରବତ ପିଇଲେ। ରମେଶ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପରି କହିଲେ, ହଜାରେ ତାରା ଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆକାଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ରମେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହାତଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ଦିନ 10ଟା ବାଜିବ। କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଓ ଅଫିସ ଯିବ। ଆଜି ବି ତାକୁ ତା ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ସେ ଆଜି MLAଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯିବ। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ବୋଲି ସେ କଦାପି ଭାବିନଥିଲା। ଖାଲି କ'ଣ ମିଛଟାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଧରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଗଲା ଦୋଳ ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୋଳ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମା କାଳୀ ଯୁବକ ସଂଘର ଅଦୌତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଅଗଣାରେ ଖନ୍ଦା ଜଳୁଛି। ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। 10-12 ଜଣ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋ ହୋ ହେଉଛନ୍ତି। ରମେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ପ୍ରାୟ 14-15ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ହତାରେ ଥିଲା। ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭାଷା ଅଭାଷାର କିଛି ବିଚାର ନଥାଏ। ତାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଲା। ଏଥର ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଚାବି ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ବୋତଲ ଏବଂ ଗିଲାସର ଟୁଣଟାଣ ଶୁଭିଲା। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରୁ ଶୁଭିଲା ସିନେମା ଗୀତ। ସେଦିନ ଭୋଜି ସରୁ ସରୁ ରାତି 1ଟାଏ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଭୋଜିଭାତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା। ନାରାୟଣ ସାହୁ ଚା ଦୋକାନରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶ୍ୟାମାକାନ୍ତ ରମେଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରମେଶ ବାବୁ, ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଏସବୁକୁ ବରଦାସ୍ତ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ସାହୁ ଚା ଦୋକାନରେ ସକାଳ 7ରୁ 9ଟା ଏବଂ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ସମୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ନେଇ ନାରଗଦାର ପଥର ଖୋଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। କଥାରେ କଥାରେ ଝଡ଼ ଉଠେ। ଚାର ବାମ୍ଫ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲେ। ମାତ୍ର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗଲା ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ସକାଳେ
ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ରମେଶଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ 2ଟା ବଡ଼ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଗାରେଟ ଖୋଳ, କୁକୁଡ଼ା ହାଡ଼ ଏବଂ ଅଇଁଠା କଦଳୀପତ୍ର। ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଆଉ ପାରୁନାହିଁ ରମେଶ ବାବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆସି କିଏ ଏସବୁ ସଫା କରିବ? ଏଣେ ସଫା ନ କଲେ ସମସ୍ୟା। ସାନ ସାନ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥା କଲୋନୀର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ 2-3 ଥର ଲେଖାଏଁ କହିଲିଣି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅନ୍ୟ କାହାର କାମ। କ'ଣ କରିବି? ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଧରଣର ଲୀଳା ମୋର ବରଦାସ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ରମେଶ ଏସବୁରେ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଥିଲା। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କଲୋନୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜେଡ଼ା ବସ୍ତି, ତାକୁ ସେଇପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କୋଠା, ଘର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ ଥାଟପାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ମନକୁ ମନ ପଚାରିଥିଲା। ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ଗୋଟାଏ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ରମେଶକୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଦିନେ ଦିନେ ରାତି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ଚାଲୁଥିଲା। ଥରେ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ଭୋଜି କରୁଥିବା ଟୋକାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଫୌଜଦାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, ଢେଲା ଓ ବୋତଲ ମାଡ଼, ମା ଭଉଣୀ ଓ ବାପ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ ଚାଲିଥିଲା। ରମେଶ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଏସବୁ ମଦର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ରମେଶ ଖୁସି ହେବାର ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା। ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଭୋଜିଭାତ ଏବେଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏଇ କଥା ଭାବି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ରାତି 1ଟାଏ ବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଲାଗି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଯୁବକ ସଂଘର ଟୋକାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶା ପ୍ରଭାବରେ କଥା ହୁଡ଼ିଥିବା ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଳି ତୁଟି ଯାଇଛି। ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠାରୁ ଟୋକାମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ଲାଗି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି। ରାତି ଅଧରେ ପାଚେରୀ କଡ଼କୁ ଗରାଖ ଆସି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଠୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଏକପାଖିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁ କାରବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭୋଜି ଭାତ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା। ଅସଲ କାରବାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ, ଦଲାଲି, ନହେଲେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ଚୋରା ଜିନିଷ କାରବାର ବି ଗୋଟେ ନିୟମିତ କାମ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରମେଶ ସେଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ପାନ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ କହିଥିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ବି ହ୍ୟାପି। ମୁଁ ସେ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି। ମାଲକାନଗିରିରେ 6 ମାସ ରହିକି ଆସିଛି। ନକ୍ସଲ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୋର କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଧଣ୍ଡ କୋଚିଆ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି କଳା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବି। ରମେଶ ଖୁସି ହୋଇ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁଙ୍କୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଡିଲକ୍ସ ପାନ କିଣି ଦେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ କହିଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରି ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତେ, ଭାରତରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ତା ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରତି ରାତିରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍କାର, ଅବକାରୀ ଜିନିଷର ଚୋରା କାରବାର ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ, ଏଇ 3ଟା କଥା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥାନାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରମେଶକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ନିରୀହ ନିର୍ଜନତା ଫେରିଆସିବ ସ୍କୁଲର ହତାକୁ। ତାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାତକ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଧମକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ରବିବାର ରାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବିଚାରି ସେ ତା ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଗଳଗଳ କରି କହିଦେଇ ଆସିଥିଲା,
ସେଇ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଆସି ମା କାଳିସଂଘର ଟୋକାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜି ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟର କଥା ସେ କଦାପି କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଚାରି ଥର ଫୋନ୍ କାଟିଦେବା ପରେ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଫୋନ୍ ଧରିଥିଲା। କହିଥିଲା, ଆପଣ ଅତିରଞ୍ଜନ କରି କଥାଗୁଡ଼ା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କଲୋନୀର ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ବସିବେ। ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଭଲ। ରାଗରେ ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲା ରମେଶ। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ତାକୁ ଭରସା ଦେଉଥିଲା ନା ଡରଉଥିଲା ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତା ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ କହନ୍ତି, ପୁଲିସକୁ ସିନା ଲୋକେ ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଚୋରମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁଲିସଙ୍କ ଘରର ପରିବା କିଣାଯାଏ, ଝିଅ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେ ଏବଂ ପୁଲିସ ବେପାର ପାଇଁ ମୂଳଧନ ଯୋଗାଡ଼ ହୁଏ। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶର ମନେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ବାବୁ ମିଛ କହୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଆଦୌ ଭାବିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଜେ ଆସି ବଦମାସ ଗୁଡ଼ାକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜି ଖାଇବ। ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ରମେଶ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପାରୁନଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଲଗେଇଥିବା ଫୁଲ ଗଛ 3ଟି ବଢ଼ିଗଲେଣି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗ୍ରହ ହେଉନଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶହ ଶହ ବିଷଧର ସାପ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଫଣା ତଳେ ଅଛି କାଳକୂଟ ବିଷ। ସେପଟୁ ବହୁଥିବା ପବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି। ସେଇ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଦିନ ରାତି ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଗଲା। ରମେଶ ଜାଣିଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଯିବା ଲାଗି ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଭାବିଲା, ଆଜି ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାର ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ କାଟି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣ ଏଠି କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ରମେଶ କୃତ୍ୟ ହେଲା। କହିଲା, ଢେର ସମୟ ହେଲାଣି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ପଣସ ଗଛ ମୂଳକୁ ଡାକିନେଲେ। ପଚାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ରମେଶ ଚାହିଁଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ପୁଣି 3 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ତାରି ଭିତରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ କିପରି କହିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀକୁ ଇସାରା କରି କହିଲେ, ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ କହ। ରମେଶ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେ ସହଜେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରମେଶ କହିଲା, ମୁଁ ପାଟପୁର ହାଉସିଂ କଲୋନୀରୁ ଆସିଥିଲି। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ସେଠିକା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଓ ହାଉସିଂ କଲୋନୀ କଥା। ଗୋଟାଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ରମେଶ ପାଟି ଖୋଲୁଥିଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବେପାର ବଣିଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ସରକାର ବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ କରୁଛି? ରମେଶ ପୁଣି ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଗଜରୁ ପଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୋଜି ଭାତ ମଉଜ ମସ୍ତି ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ହତାଶାର ବିଷଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ସେ କଲୋନୀର ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମାନେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ, ତୁମେ ପରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଆସିଛ? ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ପିଲା ନୁହନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମନ୍ତବ୍ୟ ରମେଶର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। 1000 ତାରା ଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ରମେଶ ପରି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ତୁଟିଯିବ। ସେ କହିଲା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ଉଠେଇବେ? ଆପଣ ତ କହନ୍ତି 1000 ତାରା ଥାଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ତା କଥାକୁ ସାରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଆମର ଏ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ 2ଟା ଗଧଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ। କାରଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ, ଯୋଡ଼େ ଗଧଙ୍କର 2ଟି ଭୋଟ। କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି? ରମେଶର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ତାର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭୋଜିଭାତ କରିବେ। ରମେଶର ହାତ ମୁଠା ମୁଠା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମଙ୍ଗୁଳିବାବୁ ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେଇ ଯୁବକ ସଂଘର ନେତା କୃଷ୍ଣ ଜେନା ରାତିରେ ତା ଘରକୁ ଆସି କେମିତି ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ଫେରାଦି ହେବା କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କିପରି ହେବ, ସେ କଥା ସେ ବେଶ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।